نیوز ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں۔ آغاز میں سب سے پہلے ہم بات کریں گے احتجاج کی۔ میپکو کی نجکاری کے حکومتی فیصلے کے خلاف ورکرز میدان میں آ گئے۔ میپکو ہیڈ کوارٹر کے باہر احتجاج کیا گیا۔ خانوال روڈ 3 گھنٹے سے زائد ٹریفک کے لیے بند رہا۔ مظاہرین نے نجکاری کا فیصلہ واپس لینے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ گوہر رحمان کی رپورٹ دیکھیے۔ بجلی کی تقسیم کار کمپنیوں کی نجکاری نامنظور۔ میپکو ہائیڈرو یونین سی بی اے کی جانب سے میپکو ہیڈ کوارٹر کے باہر احتجاج کیا گیا۔ مظاہرین نے نجکاری کے خلاف بینرز بھی اٹھا رکھے تھے۔ ہمارا مطالبہ صرف ہے کہ محکمے کو پرائیویٹیشن سے بچایا جائے۔ یہ قومی اثاثے ہیں، یہ قوم کے پاس رہنے دیں۔ اس کے ہمارے ملک کا یہ اہم اثاثہ ہے، ریڑھ کی ہڈی ہے۔ میپکو ہیڈ کوارٹر کے باہر احتجاجی دھرنا 3 گھنٹے سے زائد جاری رہا۔ اس دوران خانوال روڈ ہر قسم کی ٹریفک کے لیے بند رہا۔ ایمبولینسز کو بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ سی بی اے کے عہدیداران کا کہنا تھا کہ حکومت نے فیصلہ واپس نہ لیا تو احتجاج کا دائرہ کار وسیع کر دیا جائے گا۔ وزیر اعظم سے بھی یہ کہوں گا کہ آپ مہربانی کریں، اسے نجکاری کی طرف نہ لے کر جائیں، اس میں اصلاحات کریں۔ اگر کوئی بہتر ہو سکتا ہے تو ہمارے ریکروٹمنٹ جو ہے وہ بدلیں، جس سے ہمارا نظام بہتر ہو۔ اور پھر بھی اگر نہیں ہٹیں گے تو جو ہم اس ملک کے لیے دم ادم مسکلندر کریں گے۔ میپکو ورکرز کی جانب سے نجکاری کے خلاف دفاتر میں قلم چھوڑ ہڑتال بھی کی گئی۔ کیمرہ مین ارشد گجر کے ساتھ گوہر رحمان، ملتان۔ بہاولپور میں میپکو ملازمین کا بجلی تقسیم کار کمپنیوں کی نجکاری کے خلاف احتجاجی مظاہرہ۔ مظاہرین نے دفاتر بند کر کے صدر پولیس سے پریس کلب تک احتجاجی مظاہرہ کیا اور حکومت مخالف نعرے بازی بھی کی۔ یہ رپورٹ دیکھیے۔ بہاولپور میں بجلی تقسیم کار کمپنیوں کی نجکاری کے خلاف یونین نے احتجاج کیا۔ وابڈا ہائیڈرو الیکٹرک یونین نے صدر پولیس سے پریس کلب تک احتجاجی مظاہرہ کیا۔ مظاہرین نے نجکاری اور حکومت کے خلاف نعرے بازی کی۔ یہ حکومت وقت کو بار بار ہم باور کراتے ہیں کہ یہ ہمارا جو وابڈا ہے، اس کی کمپنیاں ہیں، اس کی اصلاحات کی جائیں، اس میں سٹاف کی کمی ہے، اس کو بھرتی کیا جائے اور جو اس کو نجکاری کی طرف جو لے جا رہے ہیں اس کو روکا جائے۔ لیکن بار بار احتجاج کرنے کے باوجود حکومت وقتاً فوقتاً ہمارے یہ اداروں کو نجکاری کرنے کے لیے سوچ رہی ہے۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ وہ کسی صورت سرکاری اداروں کی نجکاری نہیں ہونے دیں گے۔ یہ مزدور ان ایوانوں میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو اپنے حق کے لیے اپنا خون بھی محکمے کے لیے پیش کریں گے اور ان ایوانوں میں بیٹھے ہوئے غلط فیصلے کرنے والوں کو بتا دیں گے کہ مزدور جب بھی نکلا ہے وہ انقلاب کے لیے نکلا ہے۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ وہ ان اداروں کی حفاظت کریں گے۔ اگر حکومت نے فیصلہ نہ بدلا تو آخری حد تک جائیں گے۔ ملازمین کا کہنا تھا اگر ان کے مطالبات نہ مانے گئے تو احتجاج کا یہ سلسلہ دھرنے میں بھی بدل سکتا ہے۔ کیمرہ مین فراز حمید کے ساتھ طیب سیف، بہاولپور۔ ادھر ڈی جی خان میں بھی میپکو کی نجکاری کے خلاف آل پاکستان وابڈا ہائیڈرو الیکٹرک ورکر یونین کا احتجاج۔ ملازمین نے وابڈا دفتر میں شدید نعرے بازی کی۔ رپورٹ کریں گے عاشر اشفاق۔ ڈیرہ غازی خان میں بھی میپکو کی نجکاری کے خلاف آل پاکستان وابڈا ہائیڈرو الیکٹرک ورکر یونین کی جانب سے احتجاج کیا گیا۔ مظاہرین نے میپکو دفتر میں نجکاری کے خلاف نعرے بازی کی۔ اپنے آر آر ای سٹاف کی طرف سے اور آر آر ای ڈویژن کی طرف سے اس چیز کی یقین دہانی کراتا ہوں کہ انشاءاللہ خورشید خان کی طرف سے جو بھی ہمیں کال آئے گی ہم اس کو مکمل کریں گے اور انشاءاللہ اس حکومت کی اس جو مذموم ارادہ ہے اس کو ناکام بنانے کی پوری کوشش کریں گے۔ مظاہرے میں میپکو یونین کے ڈویژنل عہدیداران سمیت ملازمین بڑی تعداد میں شریک تھے۔ ملازمین کا کہنا تھا کہ میپکو کی نجکاری کی گئی تو بھرپور احتجاج کریں گے۔ احتجاج وابڈا کی نجکاری کے خلاف ہے اور حکومت کی پالیسی کے خلاف ہے۔ ہمارے تمام ملازمین کی یہ وید گورنمنٹ ہے جس نے 70 سال میں کا ریکارڈ توڑ دیا کہ ہماری پچھلے سال کی ہماری تنخواہیں بھی نہیں بڑھائی۔ ملازمین کا کہنا تھا کہ سابقہ حکومتوں نے بھی میپکو کی نجکاری کی کوشش کی لیکن ناکام رہیں۔ میپکو کی نجکاری نہ ہوئی ہے اور نہ ہی ہونے دیں گے۔ میپکو کی نجکاری کے خلاف ڈیرہ غازی خان میں بھی میپکو ملازمین کی جانب سے احتجاج کیا گیا ہے اور بھرپور نعرے بازی کی گئی ہے۔ مطالبہ کیا جا رہا ہے میپکو کی نجکاری نہ کی جائے۔ کیمرہ مین ریحان علی کے ساتھ عاشر اشفاق، روہی، ڈیرہ غازی خان۔ شیخ زید اسپتال کے ڈیلی ویجز ملازمین کا ذکر کر لیتے ہیں جو تنخواہوں کے معاملے کے حوالے سے دھرنا دیے بیٹھے ہیں۔ رحیمیہ خان میں ملازمین کا 7ویں روز بھی سخت سردی میں دھرنا جاری ہے۔ ملازمین کا یہ مطالبہ ہے کہ ایم ایس کو تبدیل کیا جائے اور انہیں ریگولر کر کے 5 ماہ کی تنخواہیں دی جائیں۔ یہ مناظرہ ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ آپ کو بتاتے چلیں ملازمین کے ایم ایس کے خلاف نعرے بازی جاری ہے۔ مزید جانے کے عامر بھٹی سے۔ عامر بتائیے گا کیا کہنا ہے مظاہرین کا؟
بالکل رحیم خان، شہر اور گدنوں میں اس وقت جو ہے ایک خون جما دینے والی سردی ہے، اور اس سردی میں جو شیخ زید ہاسپٹل کے 800 سے زائد ڈیلی ویجز ملازمین ہیں، ان کا خانپور روڈ اڈے پہ کیمپ لگا کے احتجاجی دھرنے کا یہ 7واں روز ہے، اور آج رات بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سخت سردی ہے۔ یہاں پر مظاہرین جو یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں بستر میں، اور سردی بھی بہت زیادہ ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ جب تک ان کے مطالبات تسلیم نہیں ہوتے یہ لوگ یہاں سے نہیں جائیں گے۔ کیا کہنا چاہیں گے کہ اتنی سردی ہے لیکن آپ لوگ پوری رات یہاں پہ بیٹھے رہیں گے، اور 7 دنوں سے یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے، کن مشکلات کا سامنا ہے؟ 5 ماہ کی تنخواہیں نہیں ملی؟ جی ہاں، 5 ماہ کی تنخواہ نہیں ملی، 15 سال ہو گئے ہیں، نوکری سے نکال کے باہر پھینک دیا ہمیں، ہم سڑکوں پہ آ کے بیٹھ گئے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، گھر ہیں، ہم پریشان ہیں، گھر میں آٹا نہیں ہے، چینی نہیں ہے، کہاں سے لے آؤں، کہاں سے خرچہ کروں؟ ہم لوگ، ہمیں تو نوکری سے بھی نکال دیا، ہم کیا کروں، کس کو سناؤں دکھ؟ کوئی نہیں سنتا ہماری، بچے بھوکے بیٹھے ہیں، ہم رات دن ادھر گزار رہے ہیں۔ آپ کیا کہنا چاہیں گی کہ اتنے دن ہو چکے ہیں، انتظامیہ جو ہے وہ آپ کی بات نہیں سن رہی؟ جب تک ہمارے انتظامیہ کوئی بات نہیں سنے گی، ہم یہاں سے دھرنا نہیں اٹھائیں گے۔ اگر یہ کل تک ہماری یہ بات نہیں سنیں گے تو ہم اب ریلوے چوک بھی اور دوسرا چوک بھی بند کر دیں گے، اور ڈی سی او صاحب نے ہم سے 12 بجے کا کل کا ٹائم لیا تھا، اور اگر وہ ہماری بات نہیں منوا سکتے، نہیں کام کر سکتے، تو پھر وہ نااہل ایم ایس کو معطل کر دے، کہ بھی اس کے اتنا بھی نہیں ہو سکتا کہ وہ اپنے ایم ایس کو نکال دے یہاں سے۔ آپ کیا کہنا چاہیں گی، کیسے اپنے بچوں کو جو ہے چھوڑ کے آپ یہاں پہ سڑک پہ بیٹھے ہیں، کن مشکلات کا سامنا ہے؟ مطالبات بھی ابھی تک جو ہے وہ تسلیم نہیں ہوا؟ ہم بہت ہی مشکل میں ہیں کہ ہر چیز کے بغیر گزارا ہو جاتا ہے، جس کے گھر میں آٹا نہ ہونا اس کا ایسے آٹا کے بغیر گزارا نہیں ہوتا، سالن نہیں ہوتا، بندہ روٹی مرچوں سے بھی کھا لیتا ہے، روکھی بھی کھا لیتا ہے، مین چیز آٹا ہے، جس کے گھر میں آٹا نہ ہو۔ مکان والوں نے سامان نکلوا دیا ہے، ہم سوچ رہے ہیں کہ کل سے مکان ادھر آ کے رکھ دیں، مکان کا سامان ادھر آ کے لگا دیں، جو گھروں کا سامان ہے تو 4 بستر ہی ہمارے پاس تو کچھ نہیں تھا، وہ 4 بستر ادھر لے آئے، بچے بھی ادھر لے آئے، یہ کر سکتے ہیں گورنمنٹ کی ادائیگی کو یقینی بنایا جائے۔ عامر آپ کا شکریہ، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ سرگودا انتظامیہ کی نااہلی، سہولت بازاروں کے بعد یوٹیلیٹی سٹور سے بھی آٹا غائب، جبکہ گھی اور آئل کا سٹاک بھی موجود نہیں، شہری خوار ہونے لگے۔ فصیح اللہ کی رپورٹ۔ پنجاب حکومت کی سستی اشیاء ضروریہ کے دعوے کھوکھلے نکلے۔ سرگودا میں سہولت بازاروں کے بعد یوٹیلیٹی سٹور پر اشیاء ضروریہ کی قلت برقرار ہے۔ انتظامیہ آٹا، گھی اور آئل کا سٹاک فراہم کرنے میں مکمل ناکام ہو چکی ہے۔ شہری خوار ہونے لگے، کہتے ہیں کچھ سستا نہیں رہا۔ حکومت متوسط طبقے کو ریلیف فراہم کرنے میں مکمل ناکام ہو گئی۔ چکر میں گھیو لینا جی، میں گھیو نہیں مل رہا، میں چینی لینا ہے، چینی نہیں مل میں چکر لا کے میں موٹر سائیکل پورا تیل وہ بھی پھوک بیٹھا سر جی۔ دکانوں تے جا کے مجھے لگتا 250-300 روپیے 250 روپیے گھیو ملتا جی۔ اتنے اسی آنے مزدوری بند واسطے 170 روپے کے لالچ آنے، وہ اگے لائن چ لا کے جو کہنے مک گیا جی۔ یہی کہہ سکتے ہیں سر جی، اللہ پاک انہوں نے ہدایت دے جی، سانوں بھی غریب بننے واسطے سوچا جائے جی۔ دوسری جانب سٹور انتظامیہ کے مطابق پہلے جو تھوڑی بہت سپلائی ملتی بھی تھی، اب وہ بھی سہولت بازاروں کو دے دی جاتی ہے۔ کیمرامین فیضان خان کے ساتھ فصیح اللہ، سرگودا۔ سرگودا کے سب سے بڑے سرکاری اسپتال میں پانی کی قلت، ڈی ایچ کیو ٹیچنگ اسپتال کے دونوں فلٹریشن پلانٹس خراب، مریضوں کے لواحقین پانی کی بوند بوند کو ترس گئے۔ تفصیلات اس رپورٹ میں دیکھیے۔ ڈی ایچ کیو ٹیچنگ ہسپتال سرگودا سہولیات سے محروم، سب سے بڑے سرکاری ہسپتال میں پینے کے پانی کی قلت ہے۔ ہسپتال کے دونوں فلٹریشن پلانٹ خراب ہو چکے ہیں، میلوں سفر کر کے آنے والے مریضوں اور ان کے لواحقین پانی کی بوند بوند کو ترس گئے۔ ہمیں بڑی دور سے پانی لانا پڑتا ہے جی، ادھر 2 فلٹریشن پلانٹ ہیں، دونوں خراب پڑے ہیں، مریض کو اکیلا چھوڑ کے پھر ادھر اتنی دور سے پانی لانا بڑی مشکل ہے ہمارے لیے جی۔ سول ہاسپٹل میں پانی نہیں ہے، اور ہم ابھی بھی اتنی دور سے ہم پانی لے کے آئے ہیں، اور ہمیں کیا کسی کو بھی پانی نہیں مل رہا، کسی کو بھی پانی نہیں مل رہا، ہم اتنی دور سے لے کے آئے ہیں، وہ کہاں سے؟ تو ادھر یہ فلٹر یہ نہیں لگا رہے، تو حکومت کو چاہیے ادھر کچھ کرے نظام، غریب جو ہیں ان کے لیے اور ہمارے لیے۔ دوسری جانب محکمہ صحت انتظامیہ نے فلٹریشن پلانٹ ٹھیک کرنے کی ذمہ داری این جی اوز پر ڈال دی۔ ترجمان کے مطابق فلٹر پلانٹس این جی اوز نے لگوائے تھے، دیکھ بھال بھی انہی کی ذمہ داری ہے۔ شہریوں نے کمشنر سرگودا ڈاکٹر فرح مسعود سے پانی کا مسئلہ حل کرنے کی اپیل کی ہے۔ سرگودا میں محکمہ صحت کے افسران کی نااہلی کی وجہ سے ڈی ایچ کیو ٹیچنگ ہسپتال میں لگائے گئے فلٹریشن پلانٹ عرصہ دراز سے خراب ہیں، مریضوں کے لواحقین کو پینے کے پانی کے حصول کے لیے خوار ہونا پڑتا ہے۔ کیمرامین فیضان خان کے ساتھ فصیح اللہ، سرگودا۔
उधर मुल्तान की गुलामाबाद कॉलोनी का मेन रोड इंतजामिया की तवज्जो का मुंतजिर है। 1 साल से सड़क पर खड़ा गंदा पानी शहरियों के लिए मुश्किलात पैदा कर रहा है। वसीम शहजाद की रिपोर्ट। नाज़िर है गुलामाबाद कॉलोनी के मेन रोड के, जो सीवरेज के बोसीदा निजाम के 22 मकीनों के लिए मुश्किलात पैदा कर रहा है। शहरियों का कहना है कि 1 साल से सड़क पर गंदा पानी जमा है। राहगीर गटरों के पानी से गुजरने पर मजबूर हैं। अच्छा जब मैं यो देखने लगा इतना ही पानी खड़ोते, एक गटर लेना साफ सेवरेज वाला आवे ना, एक गटर लेना खोल वैसे ओ आने मशीन घेन के पानी ले रहे खोल वेंदे वाल दूजी बार वलदा बंद। शहरियों का कहना है कि गुलामाबाद कॉलोनी का मेन रोड 2 इलाकों को लगता है, जो मसाइल की जड़ है। लक्कड़ मंडी से गुलामाबाद की इंतजामिया के सर डालती है, जबकि गुलामाबाद की इंतजामिया लक्कड़ मंडी के सर। लेकिन मेन रोड 1 साल से जोहड़ का मंजर पेश कर रहा है। बेशतर औकात सवारियां भी फंस जाती हैं। बहुत दरखास्तें दी है, एहतजाज भी किया है, पर इसके ऊपर कोई अमल नहीं हो रहा। ठीक है, वीवीआईपी लोग MP MNA आए तो ये लोग सफाई कर देते हैं आर्जी तौर पे, और उसके बाद ये आप देख लें, ये बाइक भी देख लें, ये ऐसा होता है। आप बताएं, ये मेन शाहराह है। शहरियों का कहना है कि इंतजामिया फिलफौर मसला हल करके शहरियों को रिलीफ दे। शहर मुल्तान की अहम शाहराहों में शुमार होने वाले गुलामाबाद रोड पर खड़ा पानी जिली इंतजामिया की कारकर्दगी पर सवाल ये निशान है। कैमरामैन मोहम्मद हारून के साथ वसीम शहजाद, मुल्तान। डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट की जानिब से मुल्तान के ग्राउंड्स की तज़ीन और आराइश का काम मुकम्मल न किया जा सका। स्पोर्ट्स ग्राउंड की तज़ीन और आराइश भी 3 साल से ताखीर का शिकार है। स्पोर्ट्स ग्राउंड मुल्तान 7 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया जाना था। रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद मकसूद। डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर अदनान नईम ने रोही से गुफ्तगू की। उनका कहना था कि कोरोना के बायस तकरीबन 1 साल से काम बंद रहा है। स्पोर्ट्स ग्राउंड की पिच सही न बनने के बायस भी काम ताखीर का शिकार हुआ। पिच के लिए दोबारा नंदीपुर से मजीद मट्टी मंगवाई गई है, जबकि पिच के लिए PCB के क्यूरेटर बशीर कारदार की खिदमात भी ली गई हैं। उनका मजीद कहना था कि कड़ी जमंदा ग्राउंड का काम 75% तक मुकम्मल कर लिया गया है। केडी जमंदा जो कि फुटबॉल स्टेडियम है वो 75% उसका काम हुआ, और उसके अलावा हमारा क्रिकेट ग्राउंड जो ताखीर का शिकार है। ताखीर की जो हमने पहले भी कुछ वजूहात आपसे गाए बगाए बयान करते रहते हैं, क्योंकि विकेट जो है वो थोड़ा टाइम ले गई है। शुरू में विकेट थोड़ा गलत बन गई थी। आपको पता है विकेट बहुत एक आर्ट का काम है, तो फिर हमारे बशीर कारदार साहब की गाइडेंस हम लोग ले रहे हैं। नौजवान खिलाड़ी का कहना था कि स्पोर्ट्स ग्राउंड को खेलों की सरगर्मियों के हवाले से जल्द बहाल किया जाए। ग्राउंड ना होने की वजह से प्रैक्टिस मुतासिर हो रही है। हम चाहते हैं कि न ये हों ग्राउंड्स, ताकि न हम अपनी गेम को इम्प्रूव कर सकें। शहरियों का कहना था कि इलाके का वाहिद ग्राउंड का मंसूबा गुज़िश्ता 4 साल से ताखीर का शिकार है। इंतजामिया जल्द अज जल्द कड़ी जमंदा ग्राउंड के तामीराती काम मुकम्मल करे। ग्राउंड आबाद होंगे तब भी अस्पताल वीरान होंगे। डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट मुल्तान को ग्राउंड की तज़ीन और आराइश के काम के लिए फौरी इक़दामात की जरूरत है, ताकि नौजवान खिलाड़ी अपना और मुल्क कौम का नाम रोशन कर सकें। कैमरामैन AD नवाज के साथ मकसूद चौहान, रोही, मुल्तान। कमिश्नर जावेद अख्तर महमूद का मुल्तान के मुख्तलिफ मकामात का हंगामी दौरा। कुमारावाला चौक पर तजावजात और सफाई की नाक़िस सूरत हाल पर नाराजगी का इजहार किया। कमिश्नर ने कुमारावाला MA जनाब चौकों की अपग्रेडेशन का हुक्म दे दिया। कमिश्नर ने शहर में सफाई की सूरत हाल, तजावुजात और वॉल चाकिंग का जायजा लिया। उन्होंने कुमारावाला चौक पर तजावुजात, सफाई की नाक़िस सूरत हाल पर नाराजगी का इजहार किया। कमिश्नर ने तजावुजात के मुस्तकिल खात्मे के लिए रोजाना की बुनियाद पर ऑपरेशन करने का हुक्म दिया। उन्होंने कुम्हारावाला MA जिना चौकों की अपग्रेडेशन के अहकाम जारी कर दिए। उनका कहना था कि वो ऑफिस में दिए गए अहकाम की फील्ड में आज खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। शहर के तमाम खाली मेडिन्स पर शजरकारी की जाए, कूड़ा फेंकने वालों पर जुर्माने और तजावुजात माफिया का माल जब्त किया जाए। शहर का हुस्न बिगाड़ने वाले किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। कमिश्नर सरगोदा डिवीजन डॉक्टर फराह मसूद ने मियांवाली का दौरा किया और तरक्याती कामों का जायजा लिया। असिस्टेंट कमिश्नर ने ब्रीफिंग थी। रिपोर्ट करेंगे अख्तर मजाज। सरगोदा डॉक्टर फराह मसूद ने मियांवाली का दौरा किया। असिस्टेंट कमिश्नर से जारी तरक्याती मंसूबों बारे ब्रीफिंग ली। कमिश्नर सरगोदा का कहना था कि दौरे का मकसद मियांवाली के तरक्याती मंसूबों का जायजा लेना है। आज का खास तौर पे जो विजिट है वो डेवलपमेंट के जितने भी काम हो रहे हैं उनको रिव्यू करने के लिए था। दूसरा इसका जो बहुत अहम मकसद था वो था असिस्टेंट कमिश्नर साहिबान के साथ जितने भी हमारे गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स हैं, प्राइस कंट्रोल के बारे में है, पोलियो के बारे में है, सफाई सुथराई के बारे में है, उस पर उनसे बराह रास्त
समझा जा सके कि उनकी क्या परफॉर्मेंस है। कमिश्नर डॉक्टर फरह मसूद का कहना था कि माजी में तहसील पिपला में तरक्याती मंसूबों पर काफी काम हुआ। अब भी कई मंसूबे ज़ेरे गौर हैं। इन मंसूबों पर पेपर वर्क मुकम्मल कर लिया गया है। फंड जल्द रिलीज हो जाएंगे। पिपला में रिलेटिवली आपकी बात ठीक है, लेकिन बहुत सारी चीजें हैं जो वहाँ पे पहले भी शुरू की गई हैं। ऐसा नहीं है कि वहाँ बिल्कुल पैसे नहीं लगे हैं, लेकिन आप ये कह सकते हैं कि वहाँ मजीद जरूरत है अभी, और उसमें बहुत सारे मंसूबे जो हैं वो ज़ेरे गौर भी हैं। डिप्टी कमिश्नर उमर शेर चट्ठा ने कमिश्नर सरगोदा को जारी तरक्याती स्कीमों बारे तफसीली ब्रीफिंग दी। कैमरामैन शिराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज मियां वाली। कमिश्नर बहावलपुर ने विक्टोरिया अस्पताल के किडनी सेंटर का दौरा किया। कहते हैं बहावलपुर पंजाब का पहला सेंटर होगा जहां किडनी ट्रांसप्लांट के साथ टिश्यू टाइपिंग टेस्ट की सहूलत भी दस्तयाब होगी। ये रिपोर्ट देखिए। बहावलपुर जफर इकबाल ने डिपार्टमेंट ऑफ नेफ्रोलॉजी, यूरोलॉजी, डायलिसिस एंड रेनल ट्रांसप्लांटेशन का दौरा किया। इलाज मुआवजा की सहूलियात का जायजा लिया। उनका कहना था कि किडनी सेंटर के डायलिसिस यूनिट में मजीद मशीनों का इजाफा किया जाएगा। टिश्यू टाइपिंग सहूलत भी फ्राहम की जाएगी। मुझे बड़ी खुशी हुई। इनका बड़ा फुल प्रूफ और ट्रांसपेरेंट सिस्टम है। आपको भी अंदाजा होगा पिछले दिनों कुछ इश्यूज भी थे कि लोगों के गुर्दे बेच के और इस तरह की चीज, मुझे इस तरह की कोई चीज इधर नजर नहीं आई। और सबसे जो मुझे अच्छी बात लगी कि इन्होंने अपने रिसोर्सेस जनरेट किए हैं। कमिश्नर बहावलपुर का कहना था कि बहावलपुर पंजाब में पहला सेंटर होगा जहां टिश्यू टाइपिंग सहूलत दस्तयाब होगी। डॉक्टर्स मुल्क व कौम के हीरो हैं। हिफ्जान सेहत के असूलों को फरोग देने के लिए आगाही मुहिम चलाई जाए ताकि बीमारियों के फैलाव को रोका जा सके। 10 मशीनें इन्होंने अपने पैसों से खरीदी हैं और इनका ये डिपार्टमेंट बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा है। 40 के करीब ट्रांसप्लांट कर चुके हैं, ऑल सक्सेसफुल, ये देखिए। और 163 पाइपलाइन में है। उसमें इंशाल्लाह ताला जो हेल्प मैंने इनको बताया है उसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज है जो कि हमें, जिसमें प्रोविंशियल गवर्नमेंट की हेल्प की जरूरत होगी, एंड आई एम श्योर कि वो हमें मिल जाएगा। प्रिंसिपल डॉक्टर शफकत अली तबस्सुम का कहना था कि किडनी सेंटर में 7 नई मशीनों का इजाफा जल्द कर दिया जाएगा। 2 साल में 40 किडनी ट्रांसप्लांट किए गए हैं। कैमरामैन फराज हमीद के साथ तैयब सैफ, बहावलपुर। सीपीओ मुल्तान महबूब रशीद मियां मुतहरिक हो गए। पुलिस को शहरियों की बात तसल्ली से सुनने और मसाइल हल करने का हुक्म दे दिया। कहते हैं जब थाने में किसी शहरी का मसला हल नहीं होता तो उसे सीपीओ ऑफिस आना पड़ता है। रिपोर्ट करेंगे महार इमरान। सीपीओ मुल्तान महबूब रशीद मियां ने अपने ऑफिस में खुली कचहरी लगाई, साइलीन के मसाइल सुने और हल के लिए अहकामात जारी किए। सीपीओ ने थानों में मातहत अमले को शहरियों की बात तसल्ली से सुनने और मसला हल करने का हुक्म दे दिया। कचहरी है वो इस तरीके से नहीं होनी चाहिए। आप कंप्लेनेंट को सुने और जब आप मेरे पास कोई कंप्लेनेंट आता है तो इसका मतलब है कि डिस्ट्रिक्ट के लेवल पे मैं उनके लिए आखिरी उम्मीद हूँ। अब होता ये है कि जिस कंप्लेनेंट से भी मैं पूछता हूँ कि आप थाने में गए हैं तो वो कहते नहीं जी हम पहले आपके पास आए हैं। शायद उनकी तसल्ली इसी तरह होती है कि पहले आप डिस्ट्रिक्ट पुलिस चीफ के पास जाएं और उसके बाद फिर थानों में डायरेक्शन जाएंगी तो काम होगा। सीपीओ महबूब रशीद मियां का कहना था कि मुतल्लिका एसपीज, डीएसपीज और एसएचओज को अहकामात जारी कर दिए हैं। तमाम शहरियों की शिकायत का अजाला करके फौरी रिपोर्ट पेश करें। थाने में मैंने डायरेक्शन दी हुई है, डीएसपीज को डायरेक्शन है, डिविजनल एसपीज को है कि मेरे पास अगर कोई कंप्लेनेंट आ रहा है तो इसका मतलब है कि आप अपने लेवल पे ना तो किसी की कंप्लेंट सुन रहे हैं और ना ही उस कंप्लेंट पे जिस तरह हम चाहते हैं कि जल्दी से इंसाफ लोगों को मिले वो कर रहे हैं। सीपीओ का मजीद कहना था कि शहरियों के तमाम मसाइल मेरिट पर हल किए जाएंगे। लोगों की जान और माल की हिफाजत पुलिस की जिम्मेदारी है। कैमरामैन करार हैदर के साथ महार इमरान नवाज, मुल्तान। डीपीओ उमर सईद मलिक का पुलिस लाइन डीडी खान के दौरा, पुलिस लाइन में बनने वाले आईटी सेंटर का तफसीली जायजा लिया और ब्रीफिंग भी ली। डीपीओ उमर सईद मलिक ने पुलिस लाइन में बनने वाले नए आईटी सेंटर के तामीराती काम का जायजा लिया। मुतल्लिका अफसरान की जानिब से उन्हें ब्रीफिंग दी गई। डीपीओ का कहना था कि आईटी सेंटर को फरवरी के माह में मुकम्मल किया जाएगा। आईटी सेंटर के बनने से तमाम थानों और दीगर अहम मकामात को यहां से मॉनिटर किया जाएगा। इंसदाद तशद्दुद मरकज बराए खवातीन सेंटर की डिस्ट्रिक्ट वुमेन प्रोटेक्शन कमेटी का इजलास हुआ। अदारे की बिल्डिंग, खवातीन के इदारे से मुताल्लिक लाइलमी और दीगर मसाइल के हवाले से बात की गई। सुहीरा तारिक की रिपोर्ट।
दादे तशद्दुद मरकज बराए खवातीन सेंटर में डिस्ट्रिक्ट प्रोटेक्शन कमेटी का इजलास 2 साल बाद मुनक्किद हुआ। डिप्टी कमिश्नर आमिर खटक ने इजलास में खसूसी शिरकत की। डीसी का कहना था कि खवातीन के हकूक की हिफाजत दीनी और कानूनी जिम्मेदारी है। मरकज की कारकर्दगी मजीद बेहतर बनाने के लिए तमाम सपोर्ट फराहम की जाएगी। मरकज की इमारत की मरम्मत के लिए मंसूबा तैयार किया जाएगा। इंसदादे तशद्दुद मरकज से ज्यादा खवातीन की दादरसी के लिए आगाही मुहिम चलाई जाएगी। हर एस्पेक्ट को डिस्कस किया है। इनकी तरफ से जो इश्यूज हाईलाइट हुए हैं, पहली बात तो ये है कि मीटिंग बहुत अरसे के बाद कंडक्ट हुई है, उसको हमने रेगुलर इंशाल्लाह एक फीचर बनाना है। रेगुलरली हमने वीकली, अगर वीकली नहीं तो फोर्टनाइटली हमने मीटिंग्स करनी है और रेगुलर इंटरेक्शन रखना है। इसके अलावा हमने इस चीज़ को फोकस करना है कि जो दही इलाके में हमारी ख़वातीन हैं, बहनें हैं, माएँ, उन तक इसकी रसाई अवेयरनेस प्रोग्राम पे हमने फोकस करना है। डीसी का मजीद कहना था कि मरकज में मौजूद खाली असामियों को जल्द पुर किया जाएगा ताकि कारकर्दगी मजीद बेहतर बनाई जा सके। वीडियो सर्विसेज जो है हम यहाँ पे इंशाल्लाह एक्सटेंड करेंगे। बाकी बिल्डिंग के इनकी इश्यूज थे, उस हवाले से हमने के एक्सीएन साहब को जो हेड कर रहे हैं बिल्डिंग डिपार्टमेंट को, उसको कमेटी का मेंबर बनाना है और यहाँ पे उनके रेगुलर विजिट्स और मीटिंग में उनकी नुमाइंदगी होनी चाहिए। इजलास में मैनेजर वॉक मुनीजा भट्ट, विमेन प्रोटेक्शन कमेटी के मेंबर ज़ारा सजाद जैदी समेत दीगर ने शिरकत की। इजलास हर माह मुनक्किद करवाने की यकीन दहानी भी करवाई गई। कैमरामैन मोहम्मद रिजवान के साथ सुहीरा तारिक, मुल्तान। नवाज शरीफ ज़राई यूनिवर्सिटी मुल्तान में फूड सेफ्टी वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। तफसीलात इस रिपोर्ट में। शरीफ ज़राई यूनिवर्सिटी में एक रोजा वीट फूड सेफ्टी वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। वीट सिक्योरिटी वर्कशॉप में छोटे काश्तकारों और तलबा को मदऊ किया गया। एडिशनल सेक्रेटरी ज़राअत जनूबी पंजाब बारकुल्ला खान ने खुसूसी शिरकत की। उनका कहना था कि यूनिवर्सिटी ने हमेशा काश्तकारों को साथ जोड़े रखा है। किसान को नवाज शरीफ यूनिवर्सिटी ने जदीद तहकीक के साथ जोड़ा है। जो हमारे कमर्शियल लोग हैं, पेस्टिसाइड्स के मुतल्लिका फील्ड के लोग हैं, उन तमाम लोगों को, फर्टिलाइजर सेक्टर के लोगों को इकट्ठा किया है एंड दे आर ऑल फॉर वन पर्पस कि जी हमने वीट को, जो क्लाइमेट स्मार्ट वीट प्रोडक्शन कैसे लेनी है। और मेरा ख्याल है कि ये इट्स हाई टाइम जिस तरीके से वीट्स के एरेडिकेशन के लिए उनको बताया जा रहा है। वाइस चांसलर ज़राई यूनिवर्सिटी डॉक्टर प्रोफेसर आसिफ अली का कहना था कि आज की वर्कशॉप का मकसद किसान को गंदम की काश्त में आने वाले मसाइल और तब्दीलियों से आगाह। एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट करोड़ में महकमा ज़राअत के ज़रिए एहतमाम सूरजमुखी सेमिनार का इनेकाद किया गया। सूबाई वज़ीर ज़राअत सैयद हुसैन जहानिया गर्देजी, सेक्रेटरी ज़राअत पंजाब साकिब MPA और साबिक सूबाई वज़ीर ज़राअत मलिक अहमद अली ओलख और महकमा ज़राअत के अफसरान ने शिरकत की। सूबाई वज़ीर ज़राअत सैयद हुसैन जहानिया गर्देजी ने कहा कि खुर्दनी तेल में खुद कफालत के लिए सूरजमुखी की पैदावार बढ़ाना होगी। पाकिस्तान में तेल की कमी है, तेलदार अजनास की काश्त को प्रमोट करने के लिए, ताकि हम ज़र मुबादला भी बचा सकें और दूसरी बात यह है कि सेहतमंद तेल जो है हम पैदा कर सकें। साबिक सूबाई वज़ीर ज़राअत और MPA अहमद अली ओलख ने कहा कि काश्तकारों के मसाइल हल करने के लिए हुकूमत बेहतरीन इक़दामात कर रही है। सूरजमुखी जो है वो 60% डिवीजन में काश्त होती है और उसमें सबसे ज़्यादा काश्त जो है ज़िला लिया में हो रही है। तो मैं समझता हूँ कि आज का सेमिनार इस हवाले से बहुत अहमियत का हामिल है और ज़राअत और ICI की मुश्तरका काविश से सेमिनार मुनक्किद किया गया है। सेमिनार से डायरेक्टर जनरल ज़राअत अंजुम अली भुट्टर, डायरेक्टर ज़राअत और दीगर अफसरान और माहिरीन ने भी खिताब किया और किसानों को मशवरे दिए। काश्तकारों ने भी ज़राई माहिरीन से मुख्तलिफ सवालात पूछे। कैमरा टीम के हमरा जाहिद सरफराज, रोही, लैया। प्राइवेट स्कूल एजुकेशन एसोसिएशन रहीम खान के 9 मुंतखब अहदेदारों ने हल्फ ले लिया। तफसीलात इस रिपोर्ट में। चांसलर ख्वाजा फी यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर सुलेमान ताहिर ने प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के 9 मुंतखब अहदेदारों से हलफ लिया। वाइस चांसलर का कहना था कि बच्चों का लीडर उस्ताद मुआशी तौर पर मुस्तकिम नहीं होगा तो अच्छा काम कैसे कर सकेगा। रहीम खान को आइडियल सिटी बनाने के लिए मिलकर काम करना है। ख्वाजा फी यूनिवर्सिटी ने हर मुस्लिक बच्चे को तालीम देने के लिए 220 मिलियन रुपए की स्कॉलरशिप दी। एसोसिएशंस अगर राइट डायरेक्शन पे काम करें तो इसका बहुत फायदा है। 2 काम मैं प्रपोज करके जा रहा हूं। आप अपने टीचर, अनट्रेन्ड टीचर नहीं रखें, ट्रेन टीचर रखें। नहीं है तो 50% मैं कंट्रीब्यूट करूंगा, आप अपने टीचर्स की ट्रेनिंग करवाएं। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के साबिक सदर मोहम्मद यासीन रामे का कहना था कि प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन का मकसद तालीम को फरोग देना है। एजुकेशन को आगे लाने में, एजुकेशन को बच्चों को देने में किस तरह गवर्नमेंट के साथ कांधे से कांधा मिला के चल रहे हैं
اور 60% سے بھی زیادہ کنٹریبیوشن ہے اس وقت پرائیویٹ سیکٹر کا ایجوکیشن میں، اور بڑی کامیابی کے ساتھ ہم گورنمنٹ کو ہیلپ آؤٹ کر رہے ہیں۔ نو منتخب صدر چودھری عبدالحفیظ احمد اور چیئرمین محمد اعظم شبیر کا کہنا تھا کہ پرائیویٹ اسکول ایسوسی ایشن نے ہمیشہ مسائل کے حل کی کوشش کی۔ 60% سے زیادہ شیئر ایجوکیشن میں نجی اداروں کا ہے اور 40% گورنمنٹ کے ادارے۔ مقصد دونوں کا ایک ہی ہے، بچوں کی تعلیم و تربیت۔ یہ ایسوسی ایشن کا مقصد بھی یہی ہے کہ آپس میں یونٹی رہے اور چھوٹے چھوٹے جو معاملات ہیں وہ صرف سکولز کے نہیں، ٹیچرز کے ہوں، سٹوڈنٹس کے ہوں، پیرنٹس کے ہوں، سبھی کو حل کیا جائے، اس میں بہتری لائی جائے، تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت کو فوکس کیا جائے۔ نو منتخب صدر چودھری عبدالحفیظ احمد، سینئر نائب صدر عمیر مدثر، نائب صدور ماجد حسین، نیاز احیر، رئیس رضوان احمد، جنرل سیکرٹری۔ گرما گرم گھی میں میدے سے بنے آمیزے کو گول گول گھما کر ڈالا جاتا ہے، پھر ہلکا براؤن ہونے پر گھی سے باہر نکال لیا جاتا ہے۔ جلیبی کو میٹھا کرنے کے لیے چینی میں ڈالا جاتا ہے۔ بعد ازاں جلیبی کو گرم دودھ میں ڈال کر کچھ دیر کے لیے رکھ دیا جاتا ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ سرد موسم میں دودھ جلیبی کسی نعمت سے کم نہیں۔ دودھ جلیبی ہم تو بچپن سے کھاتے آ رہے ہیں، ڈیلی نہیں ہوتا ہے، 2 دن کے بعد آگے کھا لیتے ہیں۔ سردیوں میں خاص طور پہ بڑا مزہ کراتی ہے یہ چیز نا۔ جم کے لیے بہت اچھی چیز ہے، ایکسرسائز کے بعد آپ یہ اس کو یوز کریں، آپ کو فائدہ نظر آئے گا، باڈی کے لیے بہت اچھی چیز ہے۔ گرما گرم بھاپ اڑاتے دودھ میں الائچی، بادام اور دیگر میوہ جات ڈال کر حلوائی شاندار انداز میں گاہک کے سامنے پیش کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شہری سخت سردی میں بھی دودھ جلیبی کی جانب کھینچے چلے آتے ہیں۔ بھیا اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ خالص میدا ہوتا ہے، چینی اور گھی سے تیار کیا جاتا ہے نا، اور سردیوں میں اس کی سیل گرمی کی نسبت 3-4 گنا بڑھ جاتی ہے، اور بڑے دور دور سے لوگ شہری آتے ہیں جو کھانے کے لیے نا۔ دودھ جلیبی سوغات ہے سردیوں کی، لوگ بڑے شوق سے اسے استعمال کرتے ہیں، یہ دماغ اور صحت کے لیے اچھی چیز ہے۔ دودھ جلیبی کھانے میں لذیذ تو ہے ہی، ساتھ میں موسمی بخار، نزلہ اور کھانسی سے بھی محفوظ رکھتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شہری خود بھی کھاتے ہیں اور گھر والوں کے لیے بھی لے کر جاتے ہیں۔ سردیوں کا موسم ہو اور اپنے دوستوں اور فیملیز کے ہمراہ دودھ جلیبی نہ کھائی جائے، یہ کیسے ممکن ہے؟ یہی وجہ ہے کہ شام ڈھلتے ہی شہری دودھ جلیبی کا مزہ لینے کے لیے ڈبل پھاٹک پر پہنچ جاتے ہیں۔ کیمرامین محمد ہارون کے ساتھ وسیم شہزاد، ملتان۔